शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हो को पूछे न कोई, गिरे हो को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके, मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, कोई भी दूजा नहीं भाए, कोई भी दूजा नहीं भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल
रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 19/1/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா. ரிவைஸ் டேட் 30/11/2003. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो. பாப்தாதா சொல்றாங்க, 4 சப்ஜெக்ட்லேயும் அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டியாக ஆகி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு स्वरूपமாக மாற்றி அமையுங்கள். आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं. இன்று பிராமண உலகின் படைப்பாளர் தனது 4 பக்கங்களிலும் உள்ள பிராமண குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். பிராமண சன்சார் छोटा सा संसार है. இந்த பிராமண உலகம் ரொம்ப சிறிய உலகம். லேக்கின் ஆனால் அதி சிரேஷ்ட அதி பியாரா சன்சார, மிகவும் சிரேஷ்டமான மிகவும் அன்பான உலகமாகும். ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है. இந்த பிராமண உலகம் என்பது முழு உலகத்திலேயும் விசேஷமான ஆத்மாக்களுடைய உலகமாகும். हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है. ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவும் கோடியில ஒரு சிலர், அந்த ஒரு சிலர்லையும் ஒரு சிலரான ஆத்மாக்கள். क्योंकि ஏனெனில் अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं. பாபாவை அறிந்து கொண்டு பாபாவுடைய ஆஸ்திக்கு அதிகாரிகளாக ஆகியிருக்கின்றார்கள். जैसे बाप ऊंचते ऊंचा है, எப்படி தந்தையானவர் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர். तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्मा भी विशेष आत्मा है. பாபாவை கண்டுகொண்டு பாபாவாக ஆகின்ற ஆத்மாக்கள் கூட விசேஷமான ஆத்மாக்கள். हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है. பிராமண ஆத்மா எப்பொழுது பிறவி எடுக்கின்றார்களோ அப்பொழுதே பாக்கியத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய பாக்கிய விதாதான பாபா நெற்றியில சிரேஷ்டமான பாக்கியத்தினுடைய ரேகைகளை வரைந்து விடுகின்றார். ஐசி சிரேஷ்ட பாக்யவான் ஆத்மா. அப்படிப்பட்ட சிரேஷ்டமான பாக்கியசாலி ஆத்மாக்கள். ஐசே பாக்யவான் अपने को समझते हैं. அப்படிப்பட்ட பாக்கியசாலி என்று தங்களை உணர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்களா? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है. இவ்வளவு பெரிய ஆன்மீக போதை அனுபவம் ஆகின்றதா? हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं. ஒவ்வொரு பிராமணருடைய இதயத்திலேயும் திலாராம், திலத்தினுடைய துலாரானவர் அன்பான இதயத்தின் அன்பை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है. பரமாத்மாவுடைய அன்பானது முழு கல்பத்திலேயும் ஒரே ஒரு மூலமாக ஒரே நேரத்தில் பிராப்தி ஆகின்றது. ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है. பாபா கேட்குறாங்க, இந்த ஆன்மீக போதையானது எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு கர்மத்திலும் இருக்கின்றதா? क्योंकि ஏனெனில் आप विश्व को चैलेंज करते हो. நீங்கள் உலகத்துக்கே சேலஞ்ச் பண்ணுறீங்க. हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं. நாங்கள் கர்ம யோகி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய விசேஷமான ஆத்மாக்கள். சிறு யோக் லகானே வாலே யோகி नहीं. வெறுமனே யோகா செய்யக்கூடிய யோகி கிடையாது. யோகி ஜீவன் வாலே, யோகி வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள். ஜீவன் சதா கால் கி होती है. வாழ்க்கை என்றால் என்ன அர்த்தம்? நிரந்தரமாக இருக்கிறது. நேச்சுரல் और निरंतर होती है. நேச்சுரலாகவும் இருக்கு, நிரந்தரமாகவும் இருக்கின்றது.
8 घंटे 6 घंटे की योगी जीवन वाले नहीं. 8 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் யோகி வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் கிடையாது. யோக் அர்த்தாத், யோகம் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? பாபா சொல்றாங்க, யா தோ பிராமன் ஜீவன் கா லட்சிய है. நினைவுதான் பிராமண வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம். ஜீவன் கா லட்சிய சொதை याद रहता है. வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்பது தாமாகவே நினைவில் இருக்கின்றது. ஜெய்சா லட்சியம் होता है वैसा लक्ष्य भी स्वतः ही आते हैं. எப்படி நம்மளுடைய லட்சியம் இருக்குமோ அப்படிதான் நம்மளுடைய லட்சணம் தாமாகவே வந்து விடுகின்றது. बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं. பாப் தாதா ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவுடைய நெற்றியிலையும் பிரகாசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தினுடைய நட்சத்திரத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानदारी स्वराज्यदारी देखते हैं. बाप दादा எப்பொழுதுமே அனைத்து குழந்தைகளையும் சிரேஷ்டமான சுவமானத்தில் இருப்பவர்கள் स्वराज्यदारीகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். तो आग आप सभी भी अपने को स्वमानदारी आत्मा हूँ स्वराजदारी आत्मा हूँ. தாங்கள் கூட அனைவரும் தன்னைத்தான் சொமான்தாரி ஆத்மாவாக स्वराज्यदारी ஆத்மாவாக அனுபவம் करते हो. அனுபவம் செய்கின்றீர்களா? செகண்ட் में अगर स्मृति में लाओ, ஒரு வினாடியில் இதை நினைவில் கொண்டு வாங்க. மை சொமான்தாரி ஆத்மாவும் நான் சொமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. तो செகண்ட் में सोमान की कितनी लिस्ट आ जाती है. ஒரு வினாடியில் सोमाனத்தினுடைய எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் வந்து விடுகின்றது. அபிபி அப்படி सोमान की लिस्ट स्मृति में आई. இப்போ கூட தங்களுடைய सोमाனத்தினுடைய லிஸ்ட்டு நினைவில் வந்ததா? लंबी लिस्ट है ना, नीलमान लिस्ट இல்லையா? सोमान अभिमान को खत्म कर देता है. सोमाனம் என்பது சுய பெருமை என்பது அபிமானத்தை முடிவடைய செய்து விடுகின்றது. क्योंकि ஏனெனில் सोमान श्रेष्ठ अभिमान. सोमाனமே என்ன? श्रेष्ठமான அபிமான். तो आग श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है. இந்த சிரேஷ்டமான அபிமானமானது அசுத்தமான விதவிதமான தேக அபிமானங்களை முடிவடைய செய்து விடுகின்றது. जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से அந்த கார் भाग जाता है. அவ சொல்றாங்க, வினாடியில் லைட்டினுடைய சுவிட்சை போட்ட உடனே இருள் ஓடி விடுகிறது. அந்த कार को भगाने जाता है. अंदर का को मेहनत नहीं करनी पड़ती है. இருளை விரட்டுவதும் இல்லை, இருளை நீக்குவதற்கான உழைப்பும் செய்ய வேண்டியதில்லை. लेकिन ஆனால் சுவிட்ச் ஆன் கியா அந்த கா சொதை சமாப்த हो जाती. சுவிட்சை ஆன் பண்ணாலே போதும், இருளானது தாமாகவே ஓடி விடுகிறது, நீங்கி விடுகிறது. ஐசு அதே போன்று सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करो. सोमाனம் என்ற ஸ்மிருதியை அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுங்க. भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. விதவிதமான தேக அபிமானங்களை முடிவடைய செய்வதற்கான உழைப்பே உங்களுக்கு செய்ய வேண்டி இருக்காது. मेहनत तब तक करनी पड़ती है. உழைப்பு எது வரைக்கும் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது அல்லவா? जब तक सोमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनती. எது வரைக்கும் सोमाனத்தினுடைய சுமிருத்தி स्वरूपமாக நீங்கள் ஆகலையோ அது வரைக்கும். बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं. बाप दादा குழந்தைகளுடைய விளையாட்டை பார்க்கின்றார். सोमान को दिल में वर्णन करते हैं. सोमाனத்தை இதயத்தில் வர்ணனை செய்கிறீங்க. மை பாப் தாதா கே தில் தக்த் நஷீன் ஹூம். நான் பாப் தாதானுடைய இதய சிம்மாசனதாரியாக இருக்கிறேன். வர்ணன் பி கர்னே, வர்ணனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சோச்சு பி ரே, யோசிக்கவும் செய்கின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் அனுபவக்கு சீட் பர் செட் நே होते. அனுபவம் என்ற சீட்டில் அவங்க செட்டாக ஆவது இல்லை. जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है. எதை நீங்கள் யோசிக்கின்றீர்களோ அதை அனுபவம் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். क्योंकि ஏனெனில் सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है. எல்லாத்தை விட சிரேஷ்டமான அத்தாரிட்டி அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டி ஆகும்.
तो बाप दादा देखते हैं, आगे बाप दादा பார்க்குறாங்க. என்ன பார்த்தாங்க? सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छे हैं. கேட்குறதும் ரொம்ப நல்லா கேட்குறாங்க, யோசிக்கிறதும் ரொம்ப நல்லா யோசிக்கிறாங்க. लेकिन ஆனால் सुनना और सोचना अलग चीज़ है. கேட்பது யோசிப்பது வெவ்வேறு. अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जी की श्रेष्ठ अथॉरिटी है. அனுபவ சொரூபமாக ஆவது இதுதான் பிராமண வாழ்க்கையினுடைய சிரேஷ்டமான அத்தாரிட்டி ஆகும். यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है. இதுதான் பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். பக்தி में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं. பக்தியில் கூட கேட்பதில் மூழ்கிறதுல ரொம்ப நல்லா மூழ்கிறாங்க. सोचते भी हैं, யோசிக்கவும் செய்கின்றார்கள். लेकिन अनुभव नहीं कर पाते. ஆனால் அவங்களால அனுபவம் என்பதை செய்ய முடிகிறதில்லை. ज्ञान का अर्थ ही है. ஞானத்தினுடைய அர்த்தமே என்ன? ஞானி து ஆத்மா அர்த்தாத். பாபா அவருடைய விளக்கத்தை சொல்கிறாங்க. அவருடைய டிக்ஷனரியில் ஞானி து ஆத்மா என்றால் யாரு? ஹர் சமான் கே அனுபவி பண்ணா, ஒவ்வொரு சமானத்தினுடைய அனுபவியாக ஆவது. அனுபவி ஸ்வரூப் ரூஹானி நஷா சடத்தை. இந்த அனுபவ ஸ்வரூபமானது ஆன்மீக போதையை ஏற்றுகிறது. அனுபவ கபி பி ஜீவன் மே பூல்தா நஹீ. அனுபவம் ஒரு பொழுதும் வாழ்க்கையில் மறக்கிறதே இல்லை. சுனா ஹுவா சோச்சா ஹுவா பூல் சக்தா है. கேட்டது யோசித்தது மறக்க இயலும். लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है. அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டி ஒரு பொழுதும் குறையவே குறையாது. तो ஆக பாப் தாதா यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं. பாப் தாதா இதைத்தான் குழந்தைகளுக்கு நினைவுபடுத்துகின்றார். हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो. எந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் கேட்டீர்களோ, பகவான் பாபாவிடம் கேட்டீர்களோ, அதனுடைய அனுபவி மூர்த்தியாக ஆகுங்கள். अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती. நீங்கள் அனுபவம் பண்ண விஷயத்தை 1000 பேர் நீக்க முயற்சி பண்ணாலும் நீக்க முடியாது. माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती. माया கூட அனுபவத்தை நீக்க முடியாது. जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ तो कितना पक्का रहता है. எப்போ நீங்கள் சரீரத்தை தாரணை செய்கிறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் வந்து விடுது, நான் சோ. அது எவ்வளோ பக்கம் ஆயிடுது. கபி அப்படி தேக்க நாம் புல்தா ஹை. பாபா கேட்குறாங்க, எப்பொழுதாவது உங்கள் தேகத்தினுடைய பேர் மறக்கிறதா? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो. யாராவது உங்களை சொல்கிறான்னு வச்சு நீங்கள் அவங்க கிடையாது அப்படி கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? ऐसे ही அதே போன்று हर समान की लिस्ट अनुभव करने से कभी समान भूल नहीं सकता. ஒவ்வொரு சமானத்தினுடைய லிஸ்ட்டையும் நீங்கள் அனுபவம் செய்தீர்கள்னால் ஒருபோதும் சமானத்தை மறக்க மாட்டீர்கள். லேக்கின் ஆனால் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் தான். ஆனால் என்ன? बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर समान का व हर पॉइंट का अनुभव बनने में नंबर वार है. நீங்கள் சமானமாகட்டும் அல்லது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆகட்டும் ஞானத்தினுடைய அதை அனுபவி ஆகிறதுல வரிசை கிரமமாக இருக்கின்றார்கள். जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा कैसे और ही क्या. எப்போ நீங்கள் அனுபவம் செய்து விட்டீர்களோ நான் ஆத்மா தான், ஆத்மாவை தவிர வேற என்ன? தேகோ தோ மேரா கஹத்தே ஹோ. தேகத்தை எனது என்று கூறுகிறீர்கள். லேக்கின் மை ஹூ ஹி ஆத்மா. ஆனால் நான் யார்? ஆத்மாவாகவே இருக்கிறேன். ஜப் ஹோஹி ஆத்மா தோ தேவான் காசே ஆயா. எப்போ நீங்களே ஆத்மாவோ அப்போ தேகாபிமானம் எங்கேருந்து வந்தது? क्यों आया? ஏன் வந்தது? காரணம் என்ன? तेरे से जन्म का अभ्यास मैं देहूं उल्टा अभ्यास पक्का है. 63 ஜென்மமாக என்ன பயிற்சி பண்ணோம்? நான் தேகம். தவறான இந்த பயிற்சி பக்காவாயிடுச்சு. யதார்த்த அபியாசம் அனுபவமே பூல் ஜாத்தா. சரியான அந்த அபியாசம் அனுபவத்தில் மறந்து விட்டது. बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं, बाप दादा குழந்தைகள் எப்போ உழைக்கின்றார்களோ அதை பார்க்கும் பொழுது बच्चों पर प्यार आता है.
குழந்தைகள் மீது அன்பு வருகிறது. பரமாத்மா பச்சை और मेहनत பாபா ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறார். பரமாத்மாவுடைய குழந்தைகள் உழைப்பு ரெண்டும் எப்படி? காரணம் அனுபவி மூர்த்திக்கு கம்மி காரணம் அனுபவ மூர்த்தியாவதில் குறை இருக்கிறது. जब देवभान का अनुभव कुछ भी हो जाए कोई भी कर्म करते देवभान बोलता नहीं है. தேகபானத்தினுடைய அனுபவம் என்ன ஆனாலும் சரி, என்ன ஒரு செய்தாலும் சரி, காரியம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் தேக உணர்வு மறப்பது இல்லை. தோ ஆக பிராமன் ஜீவன் அர்த்தாத் பிராமண ஜீவன் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? கர்மயோகி ஜீவன், கர்மயோகி வாழ்க்கை. யோகி ஜீவன் का अनुभव भूल कैसे सकता है? யோகி வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தை எப்படி உங்களால் மறக்க முடியும்? तो चेक करो. அப்போ சோதனை செய்யுங்கள். हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் அனுபவத்தில் கொண்டு வந்து விட்டீர்களா? ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है. ஞானத்தை கேட்பது சொல்லுவது ரொம்ப ஈஸி. लेकिन ஆனால் ज्ञान स्वरूप बनना है. நாம் என்ன ஆக வேண்டும்? ஞான स्वरूपமாக ஆக வேண்டும். ज्ञान को स्वरूप में लाया तो सदैव हर कर्म नॉलेजफुल अर्थ नॉलेज की लाइट में वाला होगा. ஞானத்தை சொரூபத்தில் கொண்டு வந்து விட்டீர்களானால் தாமாகவே ஒவ்வொரு கர்மமும் என்ன ஆகிடும்? நாலேஜ்ஃபுல்லாகிடும். அதாவது நாலேஜினுடைய லைட் மைட் உடையதாக ஆகிவிடும். எது? ஒவ்வொரு கர்மமும். நாலேஜ் को कहा ही जाता है. நாலேஜ் என்னன்னு சொல்லப்படுகின்றது? லைட் और மைட். லைட் மற்றும் மைட் என்று கூறப்படுகின்றது. ஐசே அதே மாதிரி யோகி ஸ்வரூப் யோகி யுக்த் யுக்தி யுக்த் ஸ்வரூப். யோகி ஸ்வரூபம் என்ன? யோக யுக்தாவும் இருக்கணும், யுக்தி யுக்தாவும் இருக்கணும். தாரண் ஸ்வரூப் அர்த்தம் தாரணி ஸ்வரூபம்னா என்ன அர்த்தம்? हर कर्म हर कर्मेंद्रिया हर गुण के धारण स्वरूप होगी. ஒவ்வொரு கர்மமும் சரி, ஒவ்வொரு கர்மேந்திரியமும் சரி, ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தாரணை சொரூபமாக இருக்கும். சேவாக்கு அனுபவி மூரத், சேவையினுடைய அனுபவி மூரத். சேவாதாரிக்கு அர்த்த ஹி ஹை. சேவாதாரி என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? நிரந்தர் சொதஹி சேவாதாரி. நிரந்தரமாக தாமாகவே சேவாதாரி. சாயே மனசா, சாயே வாச்சா, சாயே கர்மனா, சாயே சம்பர்க். அது எண்ணத்தினால இருந்தாலும் சரி, பேச்சில் இருந்தாலும் சரி, செயலில் இருந்தாலும் சரி, தொடர்பு சம்பந்தத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஹர் கர்மே சேவா நேச்சுரல் होती. ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் உங்களுடைய சேவை நேச்சுரலாக இருக்கணும். इसको कहा जाता है. எதான் என்னன்னு சொல்லப்படுகின்றது? சாரோய் சப்ஜெக்ட் மே அனுபவி ஸ்வரூப். 4 சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் அனுபவி ஸ்வரூபம். ஞானத்தினுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னா பாபா என்ன சொன்னாங்க? ஞானம் என்றால் லைட் அவர் மைட். அதாவது ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் ஞானம் என்பது தெளிவாக தெரிய வேண்டும். இரண்டாவது யோகி ஸ்வரூப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யோக யுக்த் யுக்தி யுக்தாக இருக்க வேண்டும். தாரணா ஸ்வரூபம் என்றால் ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் ஒவ்வொரு கர்மேந்திரத்திலையும் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தாரணை இருக்க வேண்டும். அடுத்து சேவாதாரி என்றால் யாரு? அதில் அனுபவி மூர்த்தி என்று யாரை சொல்லப்படுகின்றது? அவங்க நிரந்தரமாக சேவாதாரியாக எண்ணத்தில், சொல்லில், செயலில், சம்பந்தம், தொடர்ந்து எல்லாத்திலுமே நேச்சுரலாக சேவை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள். தோ சபி செக் கரோ. நீங்கள் அனைவரும் இப்போ சோதனை செய்யுங்கள். என்ன சோதனை பண்ணணும்? கஹா தக் அனுபவி பனே. எதுவரை நாம் அனுபவியாக ஆகியிருக்கின்றோம்? ஹர் குண் கா அனுபவி, ஹர் சக்தி கா அனுபவி. ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய அனுபவம், ஒவ்வொரு சக்தியினுடைய அனுபவம். वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है. ஒரு பழமொழியும் இருக்கின்றது. அனுபவம் நேரத்தில் நமக்கு காரியத்தில் பயன்படுகிறது. तो आग अनुभवी मुहूर्त का अनुभव कैसे भी समस्या को अनुभवी मुहूर्त अनुभव की अथॉरिटी समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है. அனுபவி மூர்த்தியானவர்கள் அனுபவம் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, அனுபவி மூர்த்தியினுடைய அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டியானது
பிரச்சனையை ஒரு வினாடியில் தீர்வு சொரூபமாக மாற்றி அமைத்து விடுகின்றது. சமஸ்யா சமஸ்யா नहीं रहेगी. பிரச்சனை பிரச்சனையாக இருக்காது. சமாதான் சொரூப் बन जाएगी. தீர்வு சொரூபமாக ஆகிவிடும். समझा? புரிகிறதா? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान अनुभव कराए. நேரம் இப்போ ரொம்ப நெருக்கத்தில் வந்துகிட்டு இருக்கு. பாப் சமான் ஆவதற்கான நேரம் அருகால வந்திருக்கு. ஆக சமாதான சொரூபம் என்பது இவை அனுபவம் செய்விக்க வேண்டும். बहुत समय समस्या ஆனா சமாதான் கர்னா ஏ மேனத் கி. ரொம்ப காலம் நீங்கள் பிரச்சனை வருவது, பிரச்சனைக்கு தீர்வு செய்வது, இதற்கான உழைப்பை உழைத்து விட்டீர்கள். பாப் தாதா ஹர் பச்சேக்கோ, இப்போ பாப் தாதா ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் கூட சொமான்தாரி ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி, சொமானதாரிகளாக ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக சமாதான் ஸ்வரூப்மே தேக்னா சாஹ்தே, தீர்வு स्वरूपத்தில் பார்க்க விரும்புகின்றார்கள். अनुभवी मुहूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है. அனுபவி முகூர்த்தை ஒரு வினாடியில் மாற்றத்தை செய்ய முடியும். அச்சா, நல்லது. சப் தரசே பहुंच गए हैं. எல்லா பக்கங்கள்லேருந்தும் வந்து விட்டார்கள். டபுள் ஃபாரினர்ஸ் பே ஹர் குரூப் में अपना चांस अच्छे ले रहे हैं. டபுள் ஃபாரினர்ஸ் கூட ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் நல்ல வாய்ப்பை பெறுகின்றார்கள். बहुत समय समस्या कहना, அதனால தான் பாபா சொல்கிறாங்க, ரொம்ப நல்லது. இஸ் குரூப் में पांडव भी कम नहीं है. இந்த குரூப்பில் பாண்டவர்கள் கூட குறைவாக இல்லை. பாண்டவ சபி हाथ उठाओ, பாண்டவர்கள் கையை உயர்த்துங்கள். மாத்தாயே, குமாரியா, டீச்சர்ஸ் हाथ उठाओ, தாய்மார்கள், கன்னிகைகள், டீச்சர்ஸ் கைகளை உயர்த்துங்கள். பல குரூப் में माताएं ज़्यादा थी. முதல் குரூப்பில் மாதாஸ் அதிகமாக இருந்தாங்க. लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की. இந்த குரூப்பில் பாண்டவர்கள் கூட நன்றாக ரேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பாண்டவ का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है. பாண்டவர்களுடைய போதை மற்றும் நிச்சயமானது இப்போ வரைக்கும் மகிமை பாடப்பட்டு வருகிறது. क्या गाया हुआ, என்ன மகிமை பாடப்படுகின்றது? जानते हो, அறிவீர்களா? 5 பாண்டவர், लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजय बने. 5 பாண்டவர்கள் தான், ஆனால் அவர்களுடைய நஷா மற்றும் நிச்சயத்தினுடைய ஆதாரத்தில் வெற்றியாளர்கள் ஆயிட்டாங்க. ஏ காயன் அபி தக் ஹே, இந்த மகிமை இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. தோ ஐசே பாண்டவ ஹோ, ஆக அப்படிப்பட்ட பாண்டவர்களா? அச்சா, நல்லது. நஷா போதை இருக்கிறதா? तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडवों, तो पांडवों को पांडव विधि नहीं भूलता है ना. எப்பெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ பாண்டவர்கள் என்று, பாண்டவர்களுடைய பற்றி மறப்பது இல்லை தானே? கபி கபி பூல்த, சில நேரம் மறந்து விடுகின்றீர்களா? பாண்டவ் और பாண்டவபதி, பாண்டவோ को कभी भी பாண்டவபதி भूल नहीं सकता. பாண்டவர்கள் மற்றும் பாண்டவர்களுடைய பதி, பாண்டவர்களுக்கு பாண்டவபதி ஒரு பொழுதும் மறக்க முடியாது. பாண்டவுக்கு என் நஷா होना चाहिए, இந்த போதை என்பது பாண்டவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं. கல்ப கல்ப நாம் பாண்டவர்கள் பாண்டவபதிக்கு பிரியமானவர்கள். यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है. நினைவு சின்னங்களில் கூட பாண்டவர்களுடைய பெயர் ஒன்றும் குறைவாக கிடையாது. பாண்டவோं का टाइटल ही है विजयी पांडव. பாண்டவர்களுடைய டைட்டில் என்ன? வெற்றி பாண்டவர்கள். तो ऐसे पांडव है, அப்படிப்பட்ட பாண்டவர்களாக இருக்கின்றீர்களா? பஸ் ஹம் விஜயி பாண்டவ, வேற ஒன்றும் என்னன்னா வெற்றி பாண்டவன். சிறு பாண்டவன் நெய், வெறும் பாண்டவன் கிடையாது, வெற்றி பாண்டவன். விஜய் கா திலக் அவினாசி மஸ்தப்ப லகா ஹுவாகிய, வெற்றியினுடைய திலகமானது அழியாதது நெற்றியில் இடப்பட்டு இருக்கின்றது. எவ்வளோ நஷா இருக்கணும் பாரு. அழியாத திலகம் வெற்றி என்பது நம்மளுடைய நெற்றியில் இடப்பட்டு இருக்கின்றது. அதனால் வெறும் பாண்டவர்கள்னு சொல்லக்கூடாது, வெற்றி பாண்டவர்கள். மாதாவுக்கு என்ன ஷரத்தை? அடுத்து பாபா தாய்மார்கிட்ட வந்துட்டார். தாய்மார்களுக்கு என்ன நஷா இருக்கிறது? பௌத்த நஷா रहता है, ரொம்ப போதை இருக்கின்றது அல்லவா? மாதா நஷமே கத்திய பாபா ஆயா ஹி हमारे लिए. தாய்மார்கள் போதையில் என்ன நம்ம சொல்கிறாங்க? பாபா வந்ததே எங்களுக்காகத்தான். ஐசே என்ன, அப்படி தான் இல்லையா?
क्योंकि ஏனெனில் आधा कल्प में माताओं को मर्दबा नहीं मिला. பாதி கல்பமா எந்த ஸ்டேட்டஸுமே தாய்மார்களுக்கு கிடைக்கல. अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला. சங்கமத்தில் தான் ராஜ்ய பொலிட்டிக்ஸில் கூட தாய்மார்களுக்கு அதிகாரம் கிடைத்திருக்கிறது. हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சக்திகளை பாப் முன்னாடி வச்சார். तो संसार में भी हर वर्ग में आप माताओं को अधिकार मिलता है. உலகத்தில் கூட ஒவ்வொரு துறையிலையும் தாய்மார்களுக்கு இப்போ அதிகாரம் என்பது கிடைக்கிறது. कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो. அப்படி எந்த ஒரு வர்க்கமும் கிடையாது அதில் தாய்மார்களே இல்லை என்று. சங்கம் யுகி மர்தபாக, இது சங்கம யுகத்தினுடைய ஸ்டேட்டஸ். तो माताओं को रहता है, தாய்மார்களுக்கு என்ன இருக்கா எப்போதும், हमारा बाबा, நம்மளுடைய பாபா, रहता है मेरा बाबा. நஷா பாபா கேட்குறாங்க, எனது பாபா நஷா இருக்கின்றதா? மாதை ஆத்தில்லாரை, தாய்மார்கள் கைகளை அசைக்கின்றார். अच्छा है, நல்லது. भगवान को अपना बना लिया तो जादूगर नहीं तो माता हुई ना. பகவானை தன்னுடையவராக செய்து விட்டீர்கள் என்றால் அந்த மந்திரம் செய்தது யாரு? தாய்மார்கள் தான் அல்லவா. பாப் தாதா தீக்தா है, பாப் தாதா பார்க்குறாங்க. என்ன பார்க்குறாங்களா? माता चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से, प्यार से सर्व संबंधों से, பாண்டவர்களாகட்டும் இல்லை தாய்மார்களாகட்டும், பாப் தாதாவை அனைத்து சம்பந்தங்களையும், அன்பை அனைத்து சம்பந்தங்களையும் அடைகின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் கிஸ்கோ கவுன்சா விசேஷ சம்பந்த் பியாரா வபி தேக்தி, யாருக்கு எந்த சம்பந்தம் விசேஷமாக அன்புடையதாக இருக்கின்றது அதையும் பாப் தாதா பார்க்குறாங்க. கை பச்சோக்கோ குதாக்கோ தோசு பனானா பௌத் அச்சா லக்தா. சில குழந்தைகளுக்கு இறைவனை நண்பனாக ஆக்குவது ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது. இசிலே குதா தோஸ்கோ கஹானி பி, அதனால்தான் இறைவனுடைய நண்பன் என்ற கதையும் கூட இருக்கிறது. பாப் தாதா யஹி கதே, பாப் தாதா இதைத்தான் கூறுகின்றார்கள். என்ன? ஜிஸ் சமய ஜிஸ் சம்பந்த் அவசியக்தா ஹோ, எந்த நேரத்தில் எந்த சம்பந்தம் உங்களுக்கு அவசியமாக இருக்கின்றதோ பகவான் கோ சம்பந்தமே அப்பனா பனா சக்தி, பகவானை அந்த நேரத்தில் அப்படி உங்களால் செய்ய முடியும். சர்வ சம்பந்த நிபா சக்தியோ, அனைத்து சம்பந்தங்களையும் பாபாட்ட உங்களால் கடைபிடிக்க முடியும். பச்சோனே கஹா பாபா மீரா, குழந்தைங்க என்ன சொன்னாங்க? பாபா என்னுடையவர் என்று. பாப் நே கியா கஹா, பாபா என்ன சொன்னார்? மை தேரா, நான் உங்களுடையவன். மதுபன் கி ரவுன் அச்சி லக்தி है, மதுபனத்தினுடைய ரோனக் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சாய் கித்தனா பி தூர் பைட்டே சுனே, எவ்வளோதான் தூரத்தில் அமர்ந்து கேட்டாலும் சரி, देखे भी பார்த்தாலும் சரி, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है. मधुबनुடைய रौनक தனிப்பட்டது. மதுபன் में बाप दादा मिलते ही हैं, மதுபன்ல बाप दादा சந்திக்கவே செய்கின்றார். लेकिन और कितनी प्राप्तियाँ होती है, எவ்வளோ பிராப்திகள் ஆகின்றது. ஆக லிஸ்ட் நிக்கால तो कितनी प्राप्ति है, லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய பிராப்தி, எவ்வளோ பிராப்தி. सबसे बड़ी प्राप्ति, எல்லாத்தோட பெரிய பிராப்தி எது தெரியுமா? சகஜ யோக், சுத யோக் रहता है. யோகா ரொம்ப சகஜமாக இருக்கின்றது, தாமாகவே யோகா வந்து விடுகிறது. मेहनत नहीं करनी पड़ती, உழைக்க வேண்டி இருப்பதில்லை. अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे, மதுபனத்தினுடைய வாயுமண்டலத்தினுடைய மகத்துவத்தை வைத்தீர்கள், மதுபன் கா வாயுமண்டல், மதுபன் கி தினச்சரிய சகஜ யோகி சொதையை बनाने वाली, மதுபனத்தினுடைய தினச்சரியமாகட்டும், மதுபனத்தினுடைய வாயுமண்டலமாகட்டும், அது நம்மளை சகஜ யோகியாக ஆக்கி விடுகின்றது. क्यों? பாபா கேட்குறாங்க, ஏன்? மதுபன் புத்தி சே சிர்ஃப் ஏக் ஹி காம், மதுபனில் புத்திக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான். சேவாதாரி குரூப் ஆத்தா तो वो अलग बात है, சேவாதாரி குரூப்பில் வந்து அது தனி விஷயம். जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम, ரெஃப்ரெஷ் அடைகிறதுக்காக வர்றாங்கல்ல குரூப்பில், அவங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை? कोई जिम्मेवारी है, ஏதாவது பொறுப்பு இருக்கின்றதா? காவோ பியோ மோஜ் கரோ படாய் கரோ, சாப்பிடுங்க, குடிங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, படிங்க. तो மதுபன் மதுபன் ही है, மதுபனம் என்பது மதுபன் தான். விதேஷ் में भी सुन रहे हैं, வெளிநாட்டில் கூட இப்போ முரளி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். लेकिन
ஆனால் वह सुनना और मधुबन में आना इसमें रात दिन का फर्क. அப்படி கேட்கறது மதுபனுக்கு வர்றது ரெண்டுக்கும் இரவுக்கும் பகலுக்குமான வித்தியாசம். बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं. சாதனங்கள் மூலமாக கேட்குறவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு கூட பாப் தாதா அன்பு நினைவில் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள். कोई बच्चे तो रात जाकर भी सुनते हैं. சில குழந்தைங்க இரவு கண் விழித்து முரளி கேட்கின்றார்கள். நான் तो अच्छा रहा जरूर है, ரொம்ப நல்லது தான். लेकिन अच्छे से अच्छा மதுபன் प्यारा. எல்லாத்தோட நல்லதுலேயும் நல்லது எது, அன்பானது மதுபன் தான். மதுபன் में आना अच्छा लगा है. மதுபனில் வர்றது பிடித்திருக்கிறது. யாம் बैठकर முரளி सुन लो, இங்கே உட்காந்துட்டு முரளி கேளுங்க. क्या अच्छा लगता है, இது நன்றாக இருக்கிறது. वहाँ भी तो முரளி सुनेंगे ना, அங்கே கூட நீங்கள் அதே முரளி தான் கேட்பீங்க இல்லையா. यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं, இங்கே கூட பின்னாடி பின்னாடி அமர்ந்து டிவியில் பார்க்குறீங்க. तो जो समझते मधुबन आना ही अच्छा हुआ हाथ उठा. மதுபனுக்கு வர்றதே நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கைகளை உயர்த்துங்க. எல்லாமே உயர்த்திட்டாங்க. फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है. பிறகும் பாருங்க பக்தியினுடைய மகிமை என்ன பாடப்பட்டு இருக்கிறது. மதுபன்மே முரளி பாச்சே, மதுபனில் முரளி வாசிக்கப்படுகிறது. என்னைய லண்டன்மே முரளி, லண்டனில் முரளி வாசிக்கப்படுகிறதுன்னு கிடையாது. காம்பியோ मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना. மதுபனத்தினுடைய மகிமையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது என்றால் என்ன அர்த்தம்? பாருங்க எப்படி இந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனை சொல்கிறாரு. மதுபனுடைய மகிமையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது என்றால் தன்னைத்தான் மகானாக ஆக்கி கொள்வது. अच्छा நல்லது. सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारण स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं. யார் வந்திருந்தாலும் சரி, யோகி வாழ்க்கை, ஞானித்து ஆத்மாவினுடைய வாழ்க்கை, தாரணை स्वरूपத்தை அனுபவம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था. இந்த சீசனில் ஃபர்ஸ்ட் டர்னில் விசேஷமான கவனம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. பூரா சீசன் சந்துஷ்ட மணிபன் रहना. இந்த முழு சீசனும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்? திருப்தி மணியாக இருக்க வேண்டும். அவர் சந்துஷ்ட करना है, பிறரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். சிறு பண்ணானே கருணாவிய, வெறுமனே ஆவது மட்டுமல்ல செய்யவும் வேண்டும். साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है. நேரத்திற்கேற்ப நேரத்தில் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். பிரச்சனை பூச்சோ கப் होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा. கேள்வி கேட்காதீங்க 6 மாதத்தில் ஆகுமா 1 வருஷத்தில் ஆகுமா. அச்சானக் குछ भी किसी समय भी हो सकता है. திடீரென்று எதுவும் எந்த நேரத்திலையும் நடக்கலாம். இசிலியே ஆகவே अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बना. நினைவு என்ற சுவிட்சை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ஆக்குங்க. செகண்ட் में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ. ஒரு வினாடியில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க, அனுபவி स्वरूपமாக ஆயிடுங்க. சுவிட்ச் டீலா होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है. எப்போ சுவிட்சு டீலாவாயிடுமோ அப்போ தான் அடிக்கடி ஆன் ஆஃப் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதில் சமயமாகிறது எது சரியாகுவதற்கு. लेकिन ஆனால் सेकंड में स्विच ऑन सोमान का स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी अनुभव करते जाओ. ஒரு வினாடியில் சோமானம் அல்லது स्वराज्य அதிகாரி என்பது உள்நோக்கு முகமாக ஆகி அனுபவம் செய்து கொண்டே செல்லுங்கள். அனுபவಕ್ಕೆ சாகர் மே சமா जाओ. அனுபவத்தினுடைய கடலில் மூழ்கி விடுங்கள். अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती. அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டியை எந்த ஒரு அத்தாரிட்டியும் வெல்லவே முடியாது. சம்ஜா, புரிகிறதா? क्या करना है, என்ன செய்ய வேண்டும்? बाप दादा इशारा तो दे देता है. बाप दादा इशारा கொடுத்து வருகின்றார். लेकिन इंतजार नहीं करो. ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீர்கள். கப் 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 நெய், எப்போ 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 என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள். அப் இப்பொழுது, எவர் ரெடி, எவர் ரெடியாக. செகண்ட் में स्मृति का स्विच ஆன் कर सकते हो. ஒரு செகண்டில் நீங்கள் நினைவு ஆன் என்பது செய்ய முடியும். क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं. ஃபைனல் பேப்பர் உங்களுக்கு ஒரு வினாடியில் தான், ஒரு நிமிஷம் கூட கிடையாது. सोचने वाला नहीं पास कर सके. யோசிக்கிறவங்க
पास பண்ண முடியாது. अनुभव वाला पास हो जाएगा. யார் அனுபவியோ அவங்க பாஸ் ஆகிடுவாங்க. तो अभी सेकंड में सभी இப்போ எல்லாமே ஒரு வினாடியில் मैं परमात्मा निवासी परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ. நான் பரம்தாம் நிவாசி சிரேஷ்ட ஆத்மா. सुरती को स्विच को ऑन करो. இந்த நினைவு என்ற சுவிட்சை ஆன் பண்ணுங்க. और कोई भी स्मृति नहीं हो, வேறு எந்த நினைவும் வரக்கூடாது. कोई बुद्धि के हलचल नहीं हो, புத்தியில் எந்த ஒரு அலைச்சலும் இருக்கக்கூடாது. அச்சல் ஓ நம்ம ஆடாமல் அசையாமல் இருக்க வேணும். பாபா ட்ரில் பண்ண வைக்கிறார். चारों ओर के श्रेष्ठ समानदारी, நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள சிரேஷ்டமான சமாதாரிகள் अनुभवी आत्माओं को, अनुभवी ஆத்மாக்களுக்கு सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, எப்பொழுதும் 4 சப்ஜெக்டையும் அனுபவத்தில் கொண்டு வரக்கூடியவர்கள். सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, எப்போதும் யோகி வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய நிரந்தர யோகி ஆத்மாக்களுக்கு सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में अहमियत रूप में रखने वाले, எப்பொழுதும் தனது விசேஷமான பாக்கியத்தை ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் எமர்ஜ் ரூபத்தில் வைக்கக்கூடிய கோட்டோமே கோயி, கோடியில் ஒரு சிலர், கோயிமே பி கோயி, அந்த ஒரு சிலர்லையும் ஒரு சிலர் விசேஷ ஆத்மாவுக்கும் விசேஷமான ஆத்மாக்களுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே. பாப் தாதாவுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. दादी जी से, दादीட बाप दादा சந்திக்கின்றார். सभी को मुंह उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रहे हो. அனைவரையும் உற்சாகம் ஆர்வத்தில் கொண்டு வருவதற்கான நல்ல காரியத்தை செய்கின்றீர்கள். अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है. दादी जी சொல்றாங்க, இப்போ கோடிக்கணக்கானோருக்கு செய்தி கொடுப்பதற்கான பிளான் பண்ணி கொண்டே இருக்கின்றோம். கரோடு क्या सारे विश्व के आत्मा को संदेश में, நீங்கள் ஒரு கோடியை யோசிக்காதீங்க, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஆத்மாக்களுக்கும் மெசேஜ் கிடைக்க வேண்டும். ஆஹோ பிரபு தோ கहेंगे, ஆகா பிரபு என்று சொல்வார்கள் அல்லவா. ஆஹோ பிரபு கன்னிக்கு லிபி தோ தயார் கண்ணா என்ன, அவங்க ஆஹோ பிரபுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் தயார் பண்ணணும் இல்லையா. எபி சகோ தேரைய, மற்ற தாதியில் பார்த்து சொல்கிறாங்க, இவங்களும் சகயோகம் கொடுக்குறாங்க. அச்சா நல்லது. மதுபன் கோ சம்பால்றேன், மதுபனத்தை சம்பாலனை செய்கிறாங்க. अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना, நல்ல சகயோகி குரூப் கிடைத்திருக்கின்றது அல்லவா. ஏக் ஏக் की विशेषता है, ஒவ்வொருத்தருக்கும் விசேஷத்தன்மை இருக்கிறது. फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है, பிறகு கூட ஆதி ரத்தனங்களுடைய பிரபாவம் ஏற்படுகிறது. चाहे कितनी भी आयु हो जाए, உங்களுக்கு எவ்வளோதான் வயசானாலும் சரி தான், நயனே भी आगे बढ़ रहे हैं, புதியவர்கள் கூட முன்னேறி கொண்டே இருக்கின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் फिर भी ஆதி ரத்தனோं का पालना अपनी है, ஆதி ரத்தனங்களுடைய பாலனை தனிப்பட்டது. इसलिए குரூப் अच्छा है, அதனால தான் இந்த குரூப் ரொம்ப நல்ல குரூப். வரதான், இன்றைக்கு வரதானம் வரதாத்தா பாபா கொடுக்கிறார் सतगुरुवाக. विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव, எப்பொழுதும் தடைகளை வென்றவர்களாக ஆகுக. அது எப்போ ஆக முடியும்? அந்த தடைகளுடைய ப்ரூஃப், விகன் ப்ரூஃப் எப்போ ஆக முடியும்னா, பிரகாசிக்கக்கூடிய ஃபரிஸ்தா ட்ரெஸ்ஸை தாரணை செய்வதன் மூலமாக. ஆக விகன் ப்ரூஃப், ப்ராப்ளம் ப்ரூஃப், பிரகாசிக்கக்கூடிய ஃபரிஸ்தா ட்ரெஸ் தாரணை செய்யக்கூடிய எப்பொழுதும் விக்ன விநாசக் ஆகுக, தடைகளை வென்றவர்களாக ஆகுக. स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए, தனக்காகவும் சரி அனைவருக்காகவும் சரி தடைகளை வென்றவர்களாக ஆவதற்காக क्वेश्चन मार्क को विदाई देना, क्वेश्चन मार्क के விடுப்பு கொடுத்துருங்க. फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों को फुल स्टॉक करना, ஃபுல் ஸ்டாப் மூலமாக சர்வ சக்திகளினுடைய ஃபுல் ஸ்டாக் வைங்க. சதா விக்னப்ரூ சமிக்கலி ஃபரிஸ்தா ட்ரெஸ் பன்கர் ரக்கணும், எப்போதுமே பிரச்சனையினுடைய ப்ரூஃபாக இருக்கக்கூடிய பிரகாசிக்கக்கூடிய ஃபரிஸ்தா ட்ரெஸ்ஸை அணிந்திருங்கள். மிட்டிக்கு ட்ரெஸ் நெய் பயன்னா, மண்ணாலான இந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் அணிந்திருக்காதீர்கள். சா அது மட்டும் பத்தாது, கூட சர்வ குணோக்கு கேனோச சஜாரனா, அனைத்து குணங்களினுடைய நகைகள் மூலமாக நீங்கள் உங்களை அலங்கரித்து கொண்டிருங்கள்.
சதா அஷ்டசக்தி சஸ்திரதாரி சம்பன்ன மூர்த்தி பன்கர் रहना. எப்போதும் அஷ்டசக்தி சஸ்திரங்களை அணிந்திருக்கக்கூடிய மூர்த்திகளாக ஆக வேண்டும். கமல் புஷ்பக்கே ஆசன் பர் अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना. தாமரை மலரின் ஆசனத்தில் உங்களுடைய சிரேஷ்டமான வாழ்க்கையினுடைய கால்களை வைத்திருங்கள். இன்னைக்கு பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, அபியாஸ் பர் பூரா பூரா அட்டென்ஷன் தோ. பயிற்சியின் மேலே முழுமையான கவனம் கொடுங்கள். தோ என்ன ஆகிடும், ஃபர்ஸ்ட் डिवीजन में नंबर आ जाएगा. फर्स्ट डिवीजनिல் உங்கள் நம்பர் வந்துவிடும். अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा சகாஸ் தேனே கி சேவா கரோ. தனது சக்திசாலியான மனதின் மூலமாக சகாஷ் கொடுப்பதற்கான சேவையை செய்யுங்கள். वैसे வாச்சா சேவா நேச்சுரல் हो गई है. எப்படி வாய்கள் மூலமாக செய்கின்ற சேவை நேச்சுரலாக ஆகிவிட்டது. ஐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और நேச்சுரல். அதே மாதிரி மனதின் சேவை கூடவே நேச்சுரலாக ஆகிவிட வேண்டும். வாணிக்கு சாத் மன்சா சேவா பி கர்த்தே ரஹோ. வாணியின் மூலம் கூடவே மனதின் சேவையை கூட செய்து கொண்டே இருங்கள். தோ ஆக ஆப்கோ போல்னா கம் படேகா. நீங்கள் பேசுவது குறைந்துவிடும். बोलने में जो எனர்ஜி लगते हो, நீங்கள் பேசுவதில் என்ன எனர்ஜி செலவழிக்கின்றீர்களோ, மன்சா சேவைக்கு சகயோகி காரணம், மனதின் சேவையின் சகயோகத்தின் காரணமாக வாணிக்கு எனர்ஜி ஜமா होगी. வார்த்தையினுடைய எனர்ஜி சேமிக்கப்பட்டுவிடும். मनसा की शक्तिशाली से सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी. மனதின் சக்திசாலியான சேவையானது வெற்றி அதிகமாக அனுபவம் செய்விக்கும். सूचना இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है. இன்று இன்டர்நேஷனல் யோகா டே, மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை. साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनों संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति साय सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सका देने की विशेष सेवा करें. 6:30 7:30 வரை அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் குழுவாக அமர்ந்து ஒரே ஒரு சுத்த சங்கல்பத்தில் பிரகிருதி உட்பட அனைத்து உலகத்தின் ஆத்மாக்களுக்கும் சாந்தி மற்றும் சக்தியினுடைய சக்திகளை கொடுப்பதற்கான விசேஷமான சேவையை செய்யுங்கள். अनुभव करे कि बाप दादा की मस्तक से शक्ति நான் निकल कर இந்த அனுபவம் செய்ய வேண்டும். பாப் தாதாவுடைய நெற்றியிலிருந்து சக்திசாலியான கிரணங்கள் வெளிப்பட்டு மேரே பிரகிருதி பர் ஆ ரஹி ஹை. என்னுடைய நெற்றி புருவத்தினிடையே வருகின்றன. முझसे सारे ग्लो पर जा रहे. என்னிடமிருந்து முழு உலகத்தில் மீதும் போய்கொண்டே இருக்கின்றது. எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷுவலைசேஷன் நாம் பண்ணோம் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகாங்கிறதுல பாப்தாதா சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு பாடத்தினுடைய தலைப்பில் பாபா என்ன சொன்னாங்க, 4 சப்ஜெக்ட்லேயும் அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டி ஆகிட்டு பிரச்சனைக்கு தீர்வு சுரூபமாக மாற்றி அமையுங்கள். பிரச்சனைன்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு சுரூபமாக ஆகி காட்ட வேண்டும். அந்த ஒரு மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வர வேண்டும். ஏன்னா பிராமணனுடைய உலகை படைப்பவர் யாரு? பிராமண குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த உலகம் ரொம்ப சின்னது, ஆனால் அதே நேரத்தில் ரொம்பவும் சிரேஷ்டமானது, ரொம்பவும் அன்பான உலகமாகும். ஏன்னா இதில் அனைவருமே விசேஷமான ஆத்மாக்கள். ஏன்னா ஒவ்வொரு பிராமணர்கள் கூட கொடியில் ஒரு சிலராக இருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் பாபா அதையும் சொல்கிறாங்க. ஏன்னாக்கா பாபாவை தெரிந்து கொண்டு பாபாவுடைய ஆஸ்திக்கு அதிகாரிகளாக ஆகி இருக்கின்றார்கள். எப்படி பாபா உயர்ந்தாலும் உயர்ந்தவரோ அவரை கண்டுகொள்ளக்கூடிய ஆத்மாக்கள் கூட எப்படி விசேஷமான ஆத்மாக்கள் தான். அதனால தான் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுக்கும் பிறந்த உடனேயே பாக்ய விதாத்தாவானவர் நெற்றியில் சிரேஷ்டமான பாக்கியத்தினுடைய ரேகைகளை வரைந்து விடுகின்றார். அப்படிப்பட்ட சிரேஷ்டமான பாக்கியசாலி ஆத்மாக்கள். இந்த போதை என்பது எப்பொழுதும் இருக்கின்றதா? ஏன்னா நீங்கள் உலகத்துக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுறீங்க, நாங்கள் கர்ம யோகி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய விசேஷமான ஆத்மாக்கள் என்று. 8 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் யோகி கிடையாது. ஏன்னா யோக் என்றால் என்ன அர்த்தம்?
நினைவினால் பிராமண வாழ்க்கையே லட்சியம்தான். ஆக வாழ்க்கையில் எது லட்சியமோ அது லட்சணத்திலையும் வருகின்றது. பாப்தாதா ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாக்களுடைய நெற்றிலையும் அந்த பிரகாசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தினுடைய நட்சத்திரத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். எல்லாருமே எப்படி இருக்கிறாங்க? சிரேஷ்டமான சொமாந்தாரிகளாக, சுவராஜ்யதாரிகளாக இருக்கின்றார்கள். நான் பாப்தாதானுடைய இதே சிம்மாசனதானே நினைக்கிறாங்க, வர்ணனை பண்ணுறாங்க, யோசிக்கிறாங்க. ஆனாலும் அனுபவத்தினுடைய சீட்டில் செட்டு ஆவது இல்லை. அதனால்தான் பாபா சொல்கிறாங்க, கேட்பது யோசிப்பது தனி விஷயம், சொரூபமாவது இதுதான் பிராமண வாழ்க்கையினுடைய சிரேஷ்டமான அத்தாரிட்டி ஆகும். ஏன்னா அனுபவத்தினுடைய அத்தாரிட்டி தான் அனைத்து அத்தாரிட்டியோட சிரேஷ்டமானது. அதனால் பாப்தாதா குழந்தைகளுக்கு நினைவுபடுத்துகின்றார். கேட்ட விஷயம் மறக்கலாம், பார்த்த விஷயம் மறக்கலாம், ஆனால் அனுபவம் பண்ணது ஒரு பொழுதும் மறக்கவே மறக்காது. அதனால தான் அதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன். எப்படி நான் தேகம் அல்ல, ஆனால் தேகம் என்ற இந்த பயிற்சி இருந்ததுனால அது நேச்சுரலாக உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆனால் உண்மையிலே நான் இந்த தேகம் அல்ல, ஏன்னா தேகத்தை எனது என்று கூறுகிறேன். அப்போ நான் தனிதான் அல்லவா? அதனால தான் பாபா சொல்கிறாங்க, பரமாத்மாவுடைய குழந்தைகள் உழைப்பு இது ரெண்டு எப்படி கேட்கறதுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அனுபவி மூர்த்தியாவதில் குறைவாக இருக்கின்றீர்கள். ஏன்னா யோகி ஜீவன் கா அனுபவ பூல் கைசே சக்தா, யோகி வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தை எப்படி உங்களால் மறக்க முடிகிறது? அதனால தான் பாபா செக் பண்ண சொல்கிறாங்க, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் அனுபவ மூர்த்திகளாக ஆகிவிட்டீர்களா? ஞானத்தினுடைய சப்ஜெக்டில், யோகத்தினுடைய சப்ஜெக்டில், தாரணினுடைய சப்ஜெக்டில் மற்றும் சேவையினுடைய சப்ஜெக்டில். யோகத்தினுடைய சப்ஜெக்டில் என்ன? லைட் ஆர் மைட். யோகி ஸ்வரூபம்னா என்ன அர்த்தம்? யோகியுக்த ஒரு யுக்தி யுக்தாக இருக்கு. தாரணை ஸ்வரூபம்னா என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் ஒரு கர்மேந்திரியத்திலையும் ஒவ்வொரு குணங்களுடைய விகாசம் இருக்க வேண்டும். அதாவது சேவாதாரி என்றால் மனதின் மூலமாக, சொற்களின் மூலமாக, கர்மத்தின் மூலமாக, சம்பந்தம் தொடர்பின் மூலமாக ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் சேவா நேச்சுரலாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் பாபா கேட்டாங்க, ஒவ்வொரு குணமும் அல்லது ஒவ்வொரு சக்தியினுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் பண்ணுகின்றீர்களா என்பதை சோதனை செய்ய வேண்டும். அப்படி அனுபவி ஆயிட்டீங்கன்னா சமாதானம் ஸ்வரூபமாக ஆகிவிடுவீர்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி. वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।
करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் வந்து போகும் சாலையோர காட்சி என்று உணர்ந்தால் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். Everything that's happening in your life is just a passing scene. You will be happy always if you realize it.